السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ آج ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، اسے ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ تم جیسے مطلب پرست انسان کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جو صرف اپنے سکون کی خاطر بابا سے معافی مانگ آیا ہے۔ ان کے مطمئن انداز پر تب ہی تو گیا تھا۔ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور میں نے سیکھ لیا ہے، اسی وجہ سے چچا جان سے معافی مانگی ہے، ہاشم نے کہا تو ارکم نے صرف انکارا۔ ارکم دیکھو میری بات سنو، وہ الشبہ مجھے پسند ہے۔ میں اس کے منہ سے الشبہ کا نام سن کر ارکم نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لو، سنا تم نے؟ اب تمہاری بیوی چھوڑ گئی تو تم میری بہن کی یاد آ گئی۔ وہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے جو تمہیں پسند آ گئی۔ میری وجہ سے اس کے کردار پر الزام لگا تھا، اب میں اسے مٹانا چاہتا ہوں، اور تم ابھی غصے میں ہو، اس وجہ سے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے جھٹک کر بولا۔ الشبہ جو حال سے آوازیں سن کر باہر آئی، ارکم اور ہاشم کو ایک دوسرے کے روبرو دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہاشم یہاں کس وجہ سے آیا ہے۔ میں اس کے کسی بھی شخص سے شادی کروا دوں گا، مگر تم سے نہیں، ارکم غصے سے بولا۔ تم دوبارہ اپنی بہن کی زندگی پر بات کر رہی ہو، ایک بار اس سے پوچھ تو لو، اور یقین مانو وہ میرے لیے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ ہاشم الشبہ کو ارکم کے پیچھے کھڑا دیکھ کر بولا، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بہن کے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں دوبارہ آؤں گا جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارکم کا جواب سن کر وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا اور چلا گیا۔ ارکم نے غصے سے اس کی پیٹھ کو گھورا اور پیچھے مڑا تو الشبہ کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاگ کی طرح بن گیا، جو امید نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ان کی نظروں کے معنی کو نظر انداز کر کے کمرے میں چلا گیا۔ فی الحال وہ سکون سے سوچنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو سحر بیگم کی باتیں یاد کر کے آنسو اس کی آنکھوں سے روانگی سے بہنے لگے۔ اس کے خیال میں اس نے مزید پڑھنا تھا، پھر شادی کے بارے میں سوچنا تھا، مگر جان تو اس کی اس وجہ سے جا رہی تھی، ارکم کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، یہ سوچ کر وہ جانتی تھی کہ تیمور صاحب اس کی رائے ایک بار ضرور پوچھیں گے، مگر پھر اسے ڈر لگتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ارکم کو فون کرنے کا سوچا۔ اس نے فون کیا تو ارکم نے پہلے تو فون اٹھایا نہیں، لیکن وہ بھی ڈیٹھو کی مانند کرتی رہی۔ دوسری طرف ارکم جو ہاشم کے جاننے کے بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، فون بجنے پر پہلے تو اگنور، لیکن پھر مسلسل کال آنے پر اس نے چڑھتے ہوئے بنا کالرز آئی ڈی دیکھے کال اٹھائی۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس نے تھوڑے غصے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے کشف اس کے غصے سے بڑی آواز سن کر سہم گئی اور جلدی سے بنا کچھ کیے کال کاٹ دی اور فون بند کر کے دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر اپنی موند لی، جبکہ آنکھیں موند لی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے دوبارہ بہنا شروع ہوئے۔ ارکم نے کال اچانک کاٹ جانے پر کالر آئی ڈی دیکھی تو کشف کا نام دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاگ بن گیا۔ اس نے اپنا سانس خارج کیا اور کشف کو دوبارہ کال ملائی۔ ارکم جس کا غصہ ابھی ختم ہوا تھا، کشف کے فون دوبارہ نہ اٹھانے پر اس نے پھر سے فون غصے سے بیڈ پر پھینکا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ ہمنا نے ڈاکٹر حمزہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا شروع کیا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے تھوڑی پرسکون تھی، مگر نیند اور کھانے پینے کا مسئلہ اب بھی تھا۔ وہ آج بھی سیشن لینے ڈاکٹر حمزہ کے پاس گئی، لیکن اپنے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئی تاکہ وہ انایا سے دوبارہ مل سکے، مگر اسے انایا کہیں دکھ نہیں رہی تھی۔ پھر آخر مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھی۔ ابھی سے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ انایا کو اسے بھاگ کر اپنی طرف آتا دیکھ دکھائی دی۔ ہمنا آنٹی، میں نے آپ کا پورا ہفتہ انتظار کیا، مگر آپ آئی نہیں، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اپنے موٹے موٹے گالوں کو پھلاتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ ہمنا اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی اور جھک کر اس کے گالوں کو چوما۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا یہ چھوٹا سا بیبی فرینڈ میرا انتظار کر رہا ہے تو میں روز ملنے آ جاتی۔ اب آپ نے بتا دیا ہے نا، تو میں روز آپ سے ملنے آؤں گی۔ سچی، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ خوش ہوئی اس کی طرف جھکی، ہمنا کے گردن میں باہیں ڈال کر بولی تو ہمنا نے ہلکا سا کہکا لگا کر اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ انایا کی کیئر ٹیکر بھی اس کے ساتھ ہی ہمنا کے قریب بیٹھ کر مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہمنا اسے کیئر ٹیکر کے ساتھ ہاسپٹل کے گارڈن میں لے آئی، جہاں اس نے انایا کے ساتھ ہنستے مسکراتے ایک اچھا وقت گزارا۔ پھر اپنے سیشن لے کر انایا سے آخری بار مل کر گھر کے لیے چلے گئے، لیکن انایا کے ساتھ وقت گزار کر اس کے دل کو سکون مل گیا، یا کہا جائے کہ اس کی پیاس ممتا کو راحت ملی۔ شاہ زین شام کو اپنے کمرے سے
गाड़ी की चाबी लेकर निकला तो रास्ते में से सहर बेगम ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जहाँ पहले जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और रात इनके साथ ही गुजारूंगा। वैसे भी अब आप चाहती है ना हूर चली जाए, अब वो चलेगी तो मेरे घर रहने की कोई वजह नहीं। वो सहर बेगम को जवाब देता अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। 1 घंटे बाद वो एक अपार्टमेंट के बाहर मौजूद था। इसने आहिस्ता से अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो इसे लजीज खानों की खुशबू इसके मुंह में पानी भर आया। शाहजैन आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उठाता किचन की तरफ आया, जहां एक वजूद दुपट्टे से बेनियाज खाना बनाने में मसरूफ थी। वो इसके करीब जाकर इसे डराने ही लगा कि इसी वक्त वो वजूद इसकी तरफ मुड़ा। शाहजैन, आप आज फिर मुझे डराने लगे थे। हूर इसकी तरफ मुड़ी और खुफ्तगी से बोली तो शाहजैन कहका लगाता इसके करीब आया और पीछे से इसे अपनी बाहों में लेकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें डराने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आपका कुछ नहीं हो सकता। वो मीठी सी मुस्कान लबों में लिए बोली। शाहजैन और हूर डिनर करने के बाद टीवी लाउंज में बैठे मूवी देख रहे थे जब एनी को कुछ दिन पहले का वाकया याद आया। कुछ दिन पहले वो परेशानी की हालत में हॉस्पिटल में थी जब इसे हाशिम का दोस्त अहमद जमा अपनी बीवी के साथ मिला और वो अपनी बीवी का चेकअप करवा कर वापस जाने लगा जब इसे एनी मिली। एनी जब इसे मिली तो अहमद ने इसे पूछा कि वो हॉस्पिटल क्यों है, तो इसने सारी बात अहमद को बताई, जिसने इसका साथ देते हुए इसे और हादी को अपने साथ घर ले गया। एनी ने इसे सख्ती से हाशिम को अपने बारे में बताने का मना किया, वरना इसने अहमद को धमकी दी कि वो यहाँ से चली जाएगी। शाहजैन ने 2 दिन बाद खुद सुकून से और तफसील से एनी को ढूंढने का सोचा जब सबसे पहले हादी के स्कूल गया, जहाँ इसने इस दिन के कैमरे की वीडियो निकलवाई। इसने वीडियो में हादी के सर से खून निकलते देखा। फिर जो इसने हॉस्पिटल इंतजामिया की झूठ बोलने पर बेइज्जती की वो तो अलग, मगर इस टीचर को भी अच्छा खासा सुनाया जिसने इससे झूठ बोला था। फिर इसे पता चला कि सहर बेगम ने इन्हें झूठ बोलने का कहा और टीचर से भी इसे हादी के हॉस्पिटल का पता चला। इसने घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया। फिर इसने हॉस्पिटल के कैमरे वगैरह चेकअप करवाए और हादी की सारी डिटेल निकाली और इसने जब एनी को अहमद के साथ जाते देखा तो वो अहमद को पहचान गया। इसकी अहमद से मुलाकात चंद रोज़ पहले हुई। फिर शाहजैन ने अहमद के घर जाकर एनी के बारे में अहमद से पूछा तो वो साफ मुकर गया, मगर जब इसने अहमद को सारी बात बताई तो फिर अहमद ने एनी को इससे मिलने दिया। एनी को देखते ही इसने एनी को खुद में बीचा था, जबकि एनी को इसकी बिखरी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। लेकिन शाहजैन तो बेहद खुश था एनी से दोबारा वापस मिली थी। एनी से इसे सब कुछ पता चल गया था और एनी ने ही सहर बेगम को कुछ भी कहने से मना करते हुए कहा और इसके साथ वापस घर जाने पर भी मना किया। फिर शाहजैन ने इसे अपार्टमेंट में रहने का बताया तो वो मान गई, लेकिन इसने घर में किसी को नहीं बताया। वो सुबह जल्दी घर से निकलकर एनी पास आता और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। इस तरह वो रात को आता और एनी के पास थोड़ी देर रुक कर चला जाता। हाल हूर, क्या सोच रही हो तुम? शाहजैन इसकी कनपट्टी को अपने लबों से छूकर बोला। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं आपको ना मिलती तो आप क्या करती? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें तब तक ढूंढता जब तक तुम मुझे ना मिल जाती, और 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। तुम्हारे बगैर मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। शाहजैन के बगैर उदास ही गुजरी थे। आज सच कह रहे हैं आप? मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे आप मेरा साथ, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आपके साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साथ है। अरकम ने हाशिम के जाने के बाद अलिशबा से अब तक कोई बात नहीं की। वो अब यूनिवर्सिटी जाने से पहले अलिशबा से बात करना चाहता था। वो अलिशबा के कमरे में दाखिल हुआ जो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अपना बैग उठा रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई काम था आपको? हाँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अलिशबा के पास जाकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। अलिशबा ने इसे सवालिया नज़रों से पूछा, जबकि इसके दिल की धड़कन मामूल से तेज़ थी। अरकम हाशिम के बारे में बात करना चाहता है, इसी वजह से वो थोड़ी डरी हुई थी। देखो अलिशबा, मुझे पता है कि तुम हाशिम से पहले मोहब्बत करती थी, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अब भी इससे मोहब्बत करती हो? झूठ मत बोलना, सच सच बता देना। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और इसका फ़ैसला भी मैं तुम्हारी पर ही करना है। इसका फ़ैसला भी तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हारा जवाब हाशिम के लिए मजबूत हुआ तो मैं खुद बाबा से बात करूँगा। अरकम ने संजीदगी से पूछा तो अलिशबा ने अपने खुश होठों को तट करते हुए कहा, जो आपका फ़ैसला होगा वही मुझे मंजूर होगा भाई। बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, मुझे नहीं। ये फ़ैसला तुम करोगी, ये तुम पर मुनहसर है।
तुम अपने हक में फैसला करती हो या नहीं, और ये फैसला तुम्हें अभी करना होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अरकम इसकी बात सुनकर संजीदगी से बोला, हाशिम भाई, वो हाशिम ने मुझसे बात की थी, मुझे इनसे शादी करने पर कोई इतराज़ नहीं, मगर मैं बाबा और आपकी रजामंदी से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले में आप लोगों की भी खुशी शामिल हो। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हम सबको तुम्हारी खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं आली। तुमने जो मुश्किल वक्त गुजारा है, अब इस सब के बाद तुम्हें बहुत ही खुश रहने का हक है। मैं एक बार दोबारा हाशिम से बात करके बाबा से बात करता हूँ। वो मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाते हुए बोला। कश्यप रात देर से सोने की वजह से सुबह लेट उठी और इस वजह से वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गई। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी रवाना हो गई। गाड़ी में इसने अपने मोबाइल से एक बार अपनी आंखों को देखा, जो रात को काफ़ी देर रोने की वजह से हल्की हल्की सूजी थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर चूंकि वो अपने पहले लेक्चर के लिए लेट थी, इस वजह से इसने लेक्चर ना लेने का सोचते हुए कैंटीन में जाने का सोचा, क्योंकि वो जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाई थी। अरकम जो कब से कश्यप का इंतज़ार कर रहा था ताकि इसे पूछ सके कि वो कल क्यों नहीं आई, अब इसके डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में जा रहा था, मगर इसने कश्यप को कैंटीन की तरफ जाते देखा तो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा। कश्यप मेरी बात सुनो। अरकम ने इसके करीब जाकर इससे पूछा, जो नज़र झुकाए अपनी सोचों में गलतान चल रही थी। कश्यप ने अचानक अपने साथ किसी को चलते महसूस करके नज़र उठाकर देखा तो अरकम इसकी जानिब ही पाते हुए देखा। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही और ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हैं? इसकी सूजी हुई आंखों को देखकर परेशानी से बोला, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मैं ठीक हूँ या नहीं, बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखिए। वो धीमी आवाज़ में गराई तो अरकम के माथे पर सिलवटें नमोदार हुई और ज़बरदस्ती कश्यप का हाथ पकड़कर कैंटीन से दूसरी तरफ थोड़ी सुनसान जगह पर ले गया। ये क्या बदतमीज़ी है? फ़ौरन मेरा हाथ छोड़िए, वो धीमी आवाज़ में इससे बोली, ताकि इर्द गिर्द के लोग इसकी तरह मुतवज्जा ना हों। अरकम ने इसका हाथ एक जगह जाकर छोड़ा जहाँ इर्द गिर्द बस 2-3 ही लोग मौजूद थे। कश्यप, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अगर रात को मेरे गुस्से से फ़ोन पर बोलने की वजह से ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कॉलर आईडी नहीं देखी थी, इस वजह से गुस्से में बोल गया। इसने संजीदगी से कश्यप से कहा, जो मुसलसल ज़मीन को घूर रही थी। मुझे फ़िलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मुझे जाने दी। जब तक तुम बताओगी नहीं क्या बात करनी है जो तुम ऐसे कर रही हो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाहते हैं कि एतवार को मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं और जल्द ही मेरी शादी कर दी जाएगी। आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही निकालते रहेंगे। पता है, आप जैसे मर्दों का यही काम होता है। गुस्से से बोलना शुरू होती तो बोलती ही चलेगी। मेरे साथ ये फजूल गोई करने की ज़रूरत नहीं है कश्यप, और तुम खुद जानती हो कि तुमने पहले कभी अपनी शादी की बात नहीं की, और मुझे भी लग रहा है कि कम से कम तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, तो फिर मैं अपने वालिदैन से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मगर अब तुमने बता दिया तो जुम्मे को अम्मी बाबा तुम्हारे घर होंगे और अब ये रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ, क्या तुमने सुबह नाश्ता किया? वो संजीदगी से कश्यप से बोला, जब इसकी बात सुनकर थोड़ी पुरस्कून हुई। नहीं, वो मैं लेट हो गई थी, इस वजह से नहीं किया। वो तैमूर साहब के साथ मजबूरन आज चल कर आया। इसके साथ इनके कमरे में जा रहा था क्योंकि तैमूर साहब से इन्होंने कोई फ़ाइल लेनी थी। अभी तैमूर साहब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगे कि सहर बेगम की अंदर से आती आवाज़ों ने इन्हें दरवाजे पर ही मुंतहिब कर दिया। उफ़, मैं क्या करूँ शमाइला, सहर बेगम की बहन, मैंने तो इस लड़की को घर से भी निकाल दिया था, फिर भी शाहजैन इसके पीछे मजनू बना फिरता है। कहता है कि अब शादी नहीं करूँगा। इससे अच्छा था कि वो किसी हादसे में ही मर जाती। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जो मैं इसे इस घर में लेकर आई। हाँ, इसके भाई की ही चोट लगी थी और इसे पैसों की ज़रूरत थी। इसी वजह से मैंने इसे पैसे देकर मौके से ही फ़ायदा उठाया और इसे शाहजैन की ज़िंदगी से दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। सहर बेगम अभी मज़ीद बोलती, तैमूर साहब ने गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और एक ज़ोरदार थप्पड़ सहर बेगम को मारा, जो इफ्तदादन तौर पर बुखला उठी। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि वो मासूम कहाँ गई होगी? मुझे पता है कि तुम्हारी सोच इतनी दकयूनुसी और पस्त है, तो मैं एक पल भी इस दिन एनी को यहाँ अकेला न छोड़ता। तुम्हें कोई फिक्र भी है कि तुम्हारे बेटे की क्या हालत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है, अपने स्टेटस की। मगर ये मत भूलो, जिस स्टेटस पर तुम इतना उतरा रही हो ये मेरी वजह से ही है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हें आसमान से ज़मीन पर फेंकने में। तैमूर साहब डांटते हुए बोले, जबकि शाहजैन खामोश इनके पीछे खड़ा था। वो चुपचाप इनके कमरे से गया और घर से ही निकलकर एनी के पास अपार्टमेंट में चला गया। इसका तो दिल ही बंद होने को था कि एनी के बारे में
سحر بیگم کی باتیں سن کر اسے یہ تو پتا تھا کہ وہ اینی کو پسند نہیں کرتی، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں۔ اس نے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اینی کو خود میں زور سے بیچا، جبکہ مختلف احساسات اور جذبات کی وجہ سے وہ ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ شاہزین آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشان سی اس کی کمر پر ہاتھ دے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور آج رات میں یہاں ہی رکوں گا۔ اور ہادی کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے سر کو چوم کر بولا، ہادی کچن میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، صبح سے آپ کا ہی پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بور ہو رہا ہے اور بائی کے ساتھ گیم کھیلنی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے بتاتی اپنے ساتھ کچن میں لے گی جہاں ہادی کھانا کھا رہا تھا۔ وہ شاہزین کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے گلے جا کر ملا۔ بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا، آج میں آپ کے ساتھ ڈھیروں ساری گیم کھیلوں گا۔ اس نے معصومیت سے کہا تو شاہزین اور اینی دونوں ہی ہنس پڑے، اور پھر شاہزین نے باقی کا وقت ہادی کے ساتھ واقعی گیم کھیلتے ہوئے گزارا، جبکہ اینی دونوں کو بیچ بیچ میں لڑتا دیکھ خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارکم آج اپنے اور الشبہ کے بارے میں حدیث صاحب سے رمنا بیگم سے بات کرنے آیا تھا۔ اس نے ہاشم سے ایک بار حدیث صاحب سے بات کرنے کا بھی سوچا تھا۔ وہ اس وقت ان دونوں کے کمرے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، جبکہ رمنا بیگم اور حدیث صاحب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارکم بچے کوئی بات کرنی ہے؟ جی امی، مجھے آپ سے اور بابا سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، تو ہچکچا کیوں رہی ہو؟ بابا میری بات تحمل سے سنیے گا۔ کچھ دن پہلے ہاشم مجھ سے ملنے آیا تھا، وہ الشبہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں پہلے تو راضی نہیں تھا، پھر میں نے سکون سے سوچا وہ عالی کی محبت ہے اور میری عالی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے امید ہے آپ بھی عالی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ہاشم سے اس کی شادی پر راضی ہو جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے پتا ہے کہ ہاشم شرمندہ ہے، اب کافی سدھر بھی گیا ہے، لیکن میں کیوں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں؟ بابا وہ عالی کی محبت ہے، اگر اس نے عالی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی حالت بگاڑ دوں گا۔ وہ حدیث صاحب کی بات سن کر بولے، بے شک وہ محبت کرتی ہے، مگر وہ اپنی یک طرفہ محبت کے سہارے تو ساری زندگی نہیں سکتی۔ کم از کم ان میں اعتماد کا رشتہ بھی ہونا چاہیے، اور ہاشم تو ویسے بھی کانوں کا کچا ہے بقول تمہاری۔ وہ آخری والی اس کی بات کو اس کو یاد دلاتے ہوئے بولے جب ہاشم نے اس سے معافی مانگنے آیا تھا، بابا عالی سے خود ہی سنبھال لے گی، اور ابھی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ وہ سدھر گیا ہے، پھر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ باخور تم سمجھ نہیں رہے ہو، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ بابا وہ بھی آپ کے ہی بھائی کا خون ہے، وہ بس راہ بھٹک گیا تھا، اب انہیں صحیح راہ مل گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عالی ہاشم کے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ ان کو یقین دلانے والے انداز میں بولا تو حدیث صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاشم مجھ سے اور ہمنا سے پہلے ہی بات کر چکا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے ایک بار بات کر لے، اگر تم نے مجھے راضی کر لیا تو میں مان جاؤں گا، اور دیکھو تم نے مجھے ہاشم کے لیے منا لیا، مگر میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، اب عالی کی شادی ہم اس سے کر دیں گے، اب تم بھی اپنا غصہ ہاشم سے ختم کر دو، وہ تم سے بڑا ہے، اس کو تمیز سے بلایا کرو، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ رمنا بیگم بھی بولی، جی ماما میں ہاشم بھائی سے بات کر لوں گا، وہ بات کم اور اسے دمکانے وغیرہ کا زیادہ سوچ رہا تھا۔ بہت اچھا ہے کہ تم نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ حدیث صاحب نے اسے پوچھا، جو بار بار کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا اور بند ہو جاتا۔ امی بابا وہ مجھے ایک اور بات کرنی ہے، وہ نروس سا مسکرا کر بولا۔ عالی کی بات تو اس نے آرام سے کر دی۔ ہاں بولو، ہم سن رہے ہیں۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، وہ عالی کی دوست ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ پہلے تو جلدی سے بولا، پھر آخر میں منت کرنے والے انداز میں بولا، کون کہیں تم، وہ کیا نام ہے؟ ہاں کشف کی بات تو نہیں کر رہے؟ رمنا بیگم سوچتے ہوئے بولی، الشبہ نے ایک بار اس کی بات سے کشف سے کروائی تھی۔ جی امی وہی ہے، مجھے پسند ہے، آپ لوگ پلیز اس جمعے کو میرا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم اپنے بابا سے پوچھ لو۔ رمنا بیگم مسکرا کر اپنی بیٹی کی آدھی پریشانی دور کرتے ہوئے بولی، بابا آپ اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حدیث صاحب نے اب کی بار اس کی ساری پریشانی ختم کر دی۔ شکریہ امی، وہ خوشی سے اٹھ کر ان کے پاس جاتا ہوا بولا، پہلے حدیث صاحب کے گلے لگا، پھر رمنا بیگم کے۔ تیمور صاحب نے آج شاہزین کو آفس سے جانے سے پہلے ہی روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو شاہزین؟ ڈیڈ اپنے دوست کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولا، آہاں مجھے دراصل فلیٹ کی تم سے چابی چاہیے تھی، میرے ایک دوست کو اپارٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بابا وہ اپارٹمنٹ تو میں نے پہلے سے ہی اپنے ایک دوست کو دیا ہوا ہے،
وہ ان کی بات سن کر پہلے تو گھبرایا مگر پھر سنبھل کر بولا، مجھے بھی پتا چلا ہے کہ تمہارے 2 دوست اتنے اچھے ہیں کہ تم روز صبح شام وہیں ناشتہ کرتے ہو اور پھر ڈنر بھی وہاں سے ہی کر آتے ہو۔ واہ، ایسے دوست اللہ سب کو دے، تیمور صاحب نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا تو شاہزین شرمندگی سے نظر جھکا کر بولا، ڈیڈ وہ واپس نہیں آنا چاہتی گھر میں اور نہ ہی موم سے ملنا چاہتی ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی نہیں بتایا۔ تم کم از کم مجھے تو بتا ہی سکتے تھے نا، پتا ہے میں کتنا پریشان تھا تمہارے لیے۔ تیمور صاحب سنجیدگی سے بولے، انہیں کبھی بھی حور اور ہادی کے بارے میں پتہ ہی نہ چلتا اگر وہ اپنے ایک بندے کو اس کے پیچھے نہ لگاتے۔ سوری ڈیڈ، وہ شرمندگی سے بولا، اب جاؤ، صبح آفس میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ وہ اسے جانے کا بول کر خود بھی اس کے آفس سے چلے گئے۔ شاہزین اس کی بات سن کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اب اس کی صبح تیمور صاحب نے صحیح معنوں میں بینڈ بجانی تھی۔ آج اس کا ارادہ حور اور ہادی کو باہر ڈنر کروانے کا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی آفس سے نکلا۔ ہادی اب تقریباً کافی ٹھیک ہو چکا تھا، جس سے حور اور شاہزین دونوں ہی پرسکون تھے، ورنہ ان کو ڈر تھا کہ کوئی میجر پرابلم نہ ہو۔ تیمور صاحب گھر آئے تو سحر بیگم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 4 دنوں سے ان سے بالکل بھی بات نہیں کر رہے تھے، مگر سحر بیگم اگر بات کرتی بھی تو تیمور صاحب صرف ہاں میں ہی جواب دیتے۔ تیمور، میں نے آپ سے معافی تو مانگ لی ہے، اب غصہ ختم کر دیں۔ میں نے تو صرف تم سے 2 دن بات نہیں کی تو تمہارا یہ حال ہے، اور تم یہ سوچو کہ شاہزین اور حور کی کیا حالات ہوں گے۔ جب تم نے اپنی خود غرضی کے لیے انہیں الگ کیا، میں نے خود عائشہ سے بات کی، وہ شاہزین سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے، لیکن تمہاری بہن اسے مجبور کر رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو سب سے پہلے تو اپنی بہن کو کال کر کے صاف انکار کرو، اور شاہزین کا رشتہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، پھر میرے پاس آنا۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ سحر بیگم صرف غصے سے اپنے لب بیچ سکی تھی۔ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ عائشہ تیمور صاحب کو صاف انکار کرے گی، حالانکہ جب وہ بھی عائشہ سے بات کرتی تو وہ خوشی سے اس سے بات کرتی۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ عائشہ جو ان سے خوشی سے بات کرتی تھی وہ تو صرف شمائلہ کی ہی وجہ سے تھی۔ اینی پیچ رنگ کے چھوٹے فراق کے ساتھ اور پاجامہ پہنے ہادی کو اپنے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے شاہزین کا انتظار کر رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلنے پر اینی ہادی کے ساتھ اٹھی اور شاہزین کو دیکھ کر مسکرائی۔ شاہزین نے اس کے قریب آ کر پہلے جھک کر ہادی کا سر چوما اور پھر اینی کا۔ چلیے، اس نے اینی سے پوچھا تو اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور ہادی کا ہاتھ پکڑا اور شاہزین کے ساتھ چل دی۔ شاہزین انہیں ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں لے کر آیا اور اس نے ایک پرائیویٹ کیبن بک کروایا، کیونکہ وہ اینی کے ساتھ پبلک میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی بھی گندی نظر اینی پر پڑے۔ ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے ہلکی پھلکی گفتگو کی اور ہادی کو دوبارہ کسی اسکول میں ایڈمیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ وہ لوگ بہتر ٹائم گزار کر واپس گھر آ چکے تھے۔ اینی ہادی کو دوسرے کمرے میں دوائی دے کر سلا چکی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں آئی جہاں شاہزین بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا اینی کا انتظار کر رہا تھا۔ اینی کے کمرے میں آتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بھرا جو شاہزین کو مسکرا کر دیکھتی اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی بالیاں اتار رہی تھی۔ ارکم آج یونیورسٹی لیٹ جانے کا سوچ کر ہاشم سے ملنے آفس آیا ہوا تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے گاڑی سے اترا اور ہاشم کے آفس کی طرف چلا گیا۔ اس نے ہاشم کے سیکرٹری سے اس کے آفس میں موجودگی کے بارے میں پوچھا اور دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا، جہاں ہاشم اپنے مینیجر سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ ارکم کو اپنے آفس میں دیکھ کر ہاشم نے اپنے مینیجر کو بعد میں آنے کا بول کر جانے کا کہا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ آؤ ارکم بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ ہاشم ارکم کو اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ارکم خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی، میں نے بابا سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں، مگر یہ یاد رکھے گا کہ میں نے صرف اس وجہ سے بابا کو منایا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی خوشی بہت عزیز ہے۔ اگر آپ نے اسے کچھ بھی کہا یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ کا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ تمیز کے دائرے میں رہتا ہوا ہاشم کو دمکا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ ہاشم نے پیپر وائٹ گماتے ہوئے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس سے کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پھر علی کی شادی اپنے دوست سے کروا دوں؟ اس سے بھی کل مجھ سے بات کی تھی، وہ تو کوارا بھی ہے اور علی کے ماضی سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ طنزیہ ہوتے ہوئے ہاشم کا سکون پر بات کر گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے چچا جان سے بات کر لی ہے۔ کبھی بھی ایسا مت سمجھیے گا کہ بابا نے ایک بار کہہ دیا تو وہ منع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے لیے منع
मना सकता हूँ तो इनकार भी करवा सकता हूँ। वह संजीदगी से बोलकर हाशिम की तरफ देखा। अलिशबा को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना ही इसके साथ बुरा सलूक करूँगा, और मैं जाहिल नहीं हूँ जो इसे मारता पीटता फिरूँगा। वह अब की बार संजीदगी से बोला, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और इस दिन की बदतमीज़ी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था। हाँ, वैसे भी मेरी ही गलती थी, मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने अच्छा नहीं किया। जब ताया और ताई की डेथ हुई तो बाबा भी बेहद परेशान और बीमार हो गए, मगर जब बाबा को आपकी ज़रूरत थी तो आप अपनी खुदगर्जी के लिए हमें छोड़कर शहर चले आए, और खुदगर्जी के लिए आपने हूर और हादी का भी बचपन बर्बाद किया। अरकम संजीदगी से बोलता हुआ अपनी जगह से उठा। अरकम, वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। तो अरकम इसकी बात सुनकर खामोशी से ऑफिस से निकला। अरकम को जाता देख हाशिम सिर्फ गहरी आह भरकर रह गया। कश्यप रात से ही बेहद खुश थी। अरकम ने इसे कॉल करके बताया कि इसके पेरेंट्स जुम्मे को आएंगे, जिस वजह से वो पुरस्कून से यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे बैठी आली से बातें कर रही थी। अलिशबा भी बेहद खुश थी क्योंकि इसे यकीन था कि वो अब जल्द अपनी मोहब्बत को पा लेगी। आली किस दिन शॉपिंग का प्लान बनाए। कश्यप आली से बोलती हुई अपने मोबाइल को देखने लगी तो किसी ने पीछे से आकर इसका हाथ पकड़ लिया। कश्यप ने जल्दी से अपना हाथ पकड़ने वाले की तरफ देखा तो इसे वो लड़का दिखा जिसने इसकी बर्थडे पार्टी पर इससे बदतमीजी की थी। हाथ छोड़ो मेरा और अभी चीख कर सबको इकट्ठा कर दूंगी। कश्यप खड़ी हुई गुस्से से बोली और मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी है, वो लड़का कश्यप को देखते हुए बोला। मेरी दोस्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी और हाथ छोड़ो इसका अभी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी, तुमसे किसी ने बात नहीं की और तुम फौरन चलो मेरे साथ, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। वो लड़का गुस्से से बोला, तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं करो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे मॉम डैड कल तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे और तुम हाँ में जवाब दोगी। तुम हो कौन और मैं क्यों तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करूं? बकवास बंद करो अपनी, जानती हो ना तुम मुझे। हुज़ैफा नाम है मेरा। तुम्हारी मोम से मेरी मोम ने बात की थी रिश्ते की, और शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। अभी वो मजीद बोलता, अरकम जो अभी यूनिवर्सिटी आया था, आली ने इसे मैसेज किया, जिसे पढ़कर वो फौरन इस तरफ आया, और इसकी बात सुनकर गुस्से से अरकम ने एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा और फिर जगह बाद दिखे कई मुक्के इसके मुंह पर मारे। वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है और मैं ही इससे शादी करूंगा। तुम जैसे लोफर और आवारा शख्स इसके नज़दीक भी ना आए। वो मुसलसल इसे मारता हुआ बोल रहा था। इसे मारता देख इर्द गिर्द स्टूडेंट भी इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। कश्यप और अलिशबा ने जल्दी से आगे बढ़कर अरकम को हुज़ैफा से दूर करने की कोशिश की, मगर वो इसे छोड़ ही नहीं रहा था। कश्यप ने कांपती आवाज़ में अरकम से कहा तो इसने गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा काबू किया। हुज़ैफा ने एक जोरदार टांग मारी और वहां से कश्यप और आली के साथ वहां से चला गया, जबकि इन दोनों को वो यूनिवर्सिटी ही लेकर आया था। पूरे रास्ते इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। अरकम खामोशी से कश्यप को इसके घर छोड़कर आली के साथ अपने घर में चला गया और कमरे में जाकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हदीद साहब और रमना बेगम और अलिशबा के साथ इस वक्त कश्यप के घर में मौजूद थे। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। इसके सामने ही सहर बेगम बैठी हुई थी और साथ तैमूर साहब बैठे थे। शाहजैन इस वक्त घर में नहीं था, मगर तैमूर साहब ने इसे कॉल कर दी थी, जिस वजह से इसने भी थोड़ी देर में आ जाना था। आज हम एक अहम काम की वजह से आपसे मिलने आए हैं, रमना बेगम ने सहर बेगम से कहा तो वो मुस्कुराती हुई इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हम अपने बेटे अरकम के लिए आपकी बेटी कश्यप का रिश्ता लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे, रमना बेगम ने शाइस्तगा लहजे में कहा। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, फिर हम जवाब देंगे। सहर बेगम ने तैमूर साहब को एक नज़र देखकर रमना बेगम से कहा, जी आपने जितना वक्त लेना है ले लें, और अगर आप कश्यप को एक बार बुला दें तो मैं एक बार इससे मिलना चाहती हूँ। रमना बेगम ने कहा, बिल्कुल अभी मैं बुलाती हूँ। सहर बेगम उठते हुए बोली और बाहर जाकर रज़िया से कश्यप को ड्राइंग रूम में भेजने का कहा। कश्यप जो बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी, रज़िया दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई और इसने लब काटते हुए रज़िया की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैम ने आपको ड्राइंग रूम में बुलवाया है। रज़िया की बात सुनकर वो सर हिलाती हुई बाहर निकली और रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में ही इसे शाहजैन मिल गया, जो खुद ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा था। कौन आया है कश्यप? शाहजैन ने कश्यप को तंग करने के लिए पूछा तो वह जवाब देने की बजाय बस मुँह बसोर कर रह गई। अरे कश्यप, तुमने जवाब नहीं दिया। अल्लाह भाई, जब हम अंदर दाखिल होंगे तो आपको पता चल जाएगा।
وہ جھنجھلا کر بولی تو شاہزین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں اکٹھے داخل ہوئے تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم شاہزین اور کشف نے یک زبان میں کہا۔ یہ میرا بیٹا شاہزین ہے اور یہ میری بیٹی کشف۔ سحر بیگم نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو شاہزین حدیث صاحب سے گلے مل کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، جبکہ کشف مسکراتی ہوئی رمنا بیگم اور الشبہ بیگم سے ملنے لگے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو کشف، الشبہ نے کشف سے کہا تو وہ صرف مسکرا سکی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کشف اور باقی سب سے بات کر کے حدیث صاحب، رمنا بیگم اور الشبہ بیگم واپس چلے گئے۔ اب تیمور صاحب شاہزین اور سحر بیگم کے ساتھ ہال میں بیٹھے تھے جب کشف اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شاہزین میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں ساری معلومات نکالو، ان کے بیٹے کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ کرواؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ کشف سے ایک بار پوچھ لیں اس سے رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں۔ تیمور صاحب پہلے شاہزین سے بولے اور پھر سحر بیگم کو بلانے کی بجائے شاہزین کو ہی سحر بیگم سے بولنے کا کہا۔ اب تک سحر بیگم سے صحیح سے بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ اب انہوں نے 2-3 بار معافی مانگ لی تھی۔ سحر بیگم نے برہمی سے تیمور صاحب کی طرف دیکھا جو اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھے۔ ڈیڈ میں ان کے بارے میں آپ کو پتہ کروا دوں گا، آپ فکر مت کریں، شاہزین نے جواب دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خود فی الحال سحر بیگم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیمور، میں نے آپ سے کتنی بار معافی مانگی ہے، اب آپ ناراض ہیں؟ آپ کے کہے کے مطابق میں نے شمائلہ سے بھی کوئی بھی رشتے کے لیے منع کر دیا ہے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ سحر، بات معافی کی نہیں ہے، تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہے، تم نے جو کیا ہے تم اس پر ذرا بھی پسپا نہیں ہو۔ تیمور، میں واقعی پچھتا رہی ہوں، آپ پلیز ایسا مت کہیے، سحر بیگم نے کہا تو تیمور صاحب ہنکار بڑھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے کہ مانیے تو تم شرمندہ ہو، پچھتا رہی ہو، لیکن جب بھی حور اور ہادی ملیں گے تمہیں ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تیمور صاحب کی بات سن کر وہ کشمکش کا شکار ہو گئی۔ وہ تو ان سے مشکل سے معافی مانگ رہی تھی، حور سے معافی مانگنی۔ پھر اچانک سحر بیگم کے ذہن میں خیال آیا، حور کون سا ابھی ملی ہے، جب ملے گی تو تب دیکھیں گے۔ شاہزین نے ان کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا تھا۔ ایک بار وہ سحر بیگم اور تیمور صاحب کے ساتھ حویلی بھی ہو آئے تھے، ارکم سے بھی مل آئے تھے۔ انہیں یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا اور سب سے بڑی بات کشف اس کے لیے راضی تھی، اس وجہ سے انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ حدیث صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ الشبہ کا نکاح اگلے مہینے کر رہے ہیں، اس سے اگلے دن وہ لوگ ارکم کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، جس پر پہلے تو تیمور صاحب اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہ تھے، مگر صرف نکاح کا سوچ کر وہ راضی ہو گئے۔ 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج الشبہ کا نکاح تھا۔ اس وقت الشبہ کو پارلر والی لڑکی تیار کر رہی تھی۔ اس نے سفید شارٹ کرتی کے ساتھ سفید ہی شرارہ پہنا ہوا تھا اور سرخ دوپٹہ تھا، جو فی الحال ابھی پارلر والی میک اپ اور بال بنانے کے بعد سیٹ کرے گی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ الشبہ کی بڑی خواہش تھی کہ کشف بھی آج کے دن اس کے ساتھ ہوگی، مگر کشف کا چونکہ کل نکاح تھا اس وجہ سے وہ نہیں آئی، مگر اس کے گھر سے باقی سب لوگ آئے تھے۔ وہ مکمل تیار ہو چکی تھی جب رمنا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ رمنا بیگم الشبہ سے تھوڑی بات کر کے دوبارہ باہر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ ہاشم اس وقت حویلی باہر موجود لان میں بیٹھا ہوا تھا جب سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ احمد بھی موجود تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ہاشم کو بڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یار تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو، فکر مت کرو، ارکم تمہاری کم از کم نکاح والے دن منہ سیدھا رکھو۔ احمد نے ہاشم کو تسلی دی تو ہاشم اس کے الفاظ سن کر صرف اسے گھورا۔ تجھ جیسا کمینہ دوست اللہ کسی کو نہ دے۔ ہاشم کے غصے بھری آواز سن کر اس نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مزید کہا، لو بھائی، بلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں، ایک تو لڑکی کی طرف گھبرا رہے ہو، میں نے تمہیں تسلی دی، مگر نہیں، تمہیں تو مجھ پر غصہ آ رہا ہے۔ بکواس نہ کرو احمد، میں نے تمہارے دانت توڑ دینے ہیں۔ اچھا اپنا منہ بند کر لو، ارکم اس طرف آ رہا ہے۔ احمد ارکم کو اپنی طرف آتا دیکھ ہاشم نے منہ بند کر دیا۔ احمد بھائی، کیا آپ 2 منٹ ہمیں اکیلا وقت دیں گے؟ ارکم کی بات سن کر احمد بولا اور اس سے تھوڑی دور چلا گیا۔ ہاشم بھائی، نکاح بس شروع ہونے والا ہے، میں بس آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے علی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو آپ جانتے ہیں نا میں کیا کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، ارد گرد موجود لوگوں کو لگے کہ وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے۔ بالکل میرے ہونے والے سالے مجھے یاد ہے، اور اب میری بی پی لو کرنے کی بجائے جا کر نکاح شروع کروا دو، اس کے بعد مجھے دھمکیاں دے دینا۔ ہاشم بھی مسکرا کر بولا تو ارکم صرف ہنکار بڑھتا ہوا مولوی کو لینے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاشم اور الشبہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے الشبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر سر پر
हदीस साहब की शफकत बड़ा प्यार महसूस करके इसने साइन कर दिए। इतना जानती थी कि इसके घर वाले कभी भी इसके मुश्किल वक्त में इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। शाहजैन तैमूर साहब के साथ अभी हाशिम और रकम को मुबारकबाद देकर पीछे हटा कि इसके फ़ोन पर एनी की कॉल आई, जिसे देखकर वो फ़ौरन एक साइड पर जाकर कॉल सुनने लगा। फ़ोन के दूसरी जानिब से हादी की रोती हुई आवाज़ सुनकर इसको अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। भाई आप भी पता नहीं क्या हुआ है, वो उठ नहीं रही। क्या मतलब हादी ठीक है? हादी ठीक से बताओ, वो आप ही की सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले इनके कमरे में आया तो वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। हादी ने इसे सारी बात बताई तो शाहजैन ने परेशानी से अपने बालों को एक हाथ से जगड़ते हुए कहा, हादी हूर के चेहरे पर पानी के छींटे मारो जल्दी से। हादी शाहजैन की बात सुनकर जल्दी से अपनी जगह से उठा और बेड के पास पड़ा पानी का गिलास उठाकर थोड़ा सा एनी के चेहरे पर गिराया तो एनी को हल्का हल्का होश आने लगा और हादी ने जल्दी से पानी के और छींटे एनी के चेहरे पर मारे तो वो होश में आई। हादी मुझे पानी ला कर दो, एनी ने आंखें बमुश्किल खोलकर हादी से कहा तो हादी फ़ोन एनी के पास रखता फ़ौरन किचन में पानी लेने भागा। हूर तुम ठीक हो? एनी ने उठकर बैठते हुए मोबाइल को पकड़कर अपने कान से लगाया और नफासत भरी आवाज़ में कहा, जी मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत नहीं थी? इसका जवाब तो मैं तुमसे लूँगा। फ़िलहाल तुम पानी पीकर कुछ खाकर रेस्ट करो, मैं 1 घंटे तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। फ़ोन बंद मत करना। हादी एनी के लिए पानी लेकर आया तो एनी ने पानी पीकर शाहजैन को जवाब दिया, आप अभी रहने दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं हूर, मुझे अभी कोई फजूल बहस नहीं करनी। एनी ने इसकी बात सुनकर सिर्फ हाँ में जवाब दिया और हादी को अपने साथ लगाकर इसके चेहरे से आंसू साफ किए और अपनी आंखें मूंद ली। शाहजैन तैमूर साहब से बात करके इन्हें सब कुछ बताकर जल्दी से यहाँ से निकल गया। वो बस जल्द अज जल्द एनी के पास जाना चाहता था। हाशिम ने कहा के बाद सब लोगों के साथ बैठा हुआ था। वो एक बार अलिशबा से मिलना चाहता था, मगर अरकम किसी नाग की तरह इसके रास्ते में बैठा हुआ था। अब इसे एहसास हो रहा था इससे पहले ही अरकम से सुलह कर लेनी चाहिए थी। चूँकि रुखसती 1 महीने बाद अलिशबा के इम्तिहानात के बाद थी, इस वजह से सिर्फ एक बार इससे मिलना चाहता था। इसने अरकम की जगह रमना बेगम से बात का सोचा। अब तकरीबन बहुत से मेहमान जा चुके थे, सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद थे। अब तकरीबन सारे मेहमान ही जा चुके थे। इसने अरकम की जगह रमना बेगम से बात करने का सोचा। अब तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। वो एक्सक्यूज़ करके जबकि सबके दरमियान से उठकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो पीछे ही अरकम के साथ ही हवेली में दाखिल हुआ। खैरियत है भाई, कहीं जाना है आपको? अरकम ने हाशिम से तंजिया मुस्कुराहट से पूछा। मुझे चाची जान से बात करनी है, वो अरकम से बोला। आप तो बड़े चालाक हैं, अम्मी से बात करके आली से मिलना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अम्मी कभी भी आपको मिलने नहीं देगी। अरकम हाशिम की चालाकी समझकर बोला, तुम्हारा भी कल निकाह है ना? अगर तुमने मुझे आज अलिशबा से मिलने ना दिया तो याद रखना कल तुम्हें मैं किसी भी हाल में कश्यप से मिलने नहीं दूंगा। हाशिम की बात को सुनकर इसने मुंह बसोरा। हम एक डील करते हैं, आपको मैं अलिशबा से आज मिलने दूंगा, कल को आप मेरी मुलाकात कश्यप से करवा देना। अरकम की बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रूर, अब चलो जल्दी से मुझे अलिशबा से मिलवा दो, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। हाशिम की बेचैन आवाज़ सुनकर अरकम ने अपनी आंखें घुमाई और अलिशबा के कमरे में जाकर वहां मौजूद 2-3 लड़कियों को पहले तो बातों में जाकर बाहर निकाला और फिर आली के करीब जाकर बोला, हाशिम तुमसे बात करना चाहता है। आली, वो बस अभी मेरे जाते ही तुमसे बात करने आएगा, घबराना मत, मैं कमरे के बाहर ही मौजूद हूँ। वो आली के सर पर हाथ रखकर इसके सर हिलाने पर बाहर चला गया और हाशिम कमरे में दाखिल हुआ। आली ने एक नज़र सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्राउन शॉल में मलबूस हाशिम को देखा, लेकिन इसे अपनी जानी मतवज्जा पाकर अपनी नज़र झुका ली। हाशिम धीमी चाल चलता हुआ इसके करीब आया। मैंने माजी में बहुत गलतियां की हैं जिन्हें मैं ठीक करने की अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी ये मत समझना कि मैंने किसी पछतावे में आकर तुमसे शादी की है या अपने किसी मतलब के लिए तुमसे शादी की है। मुझे तुम अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की। मुझे अभी तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी और मैं तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, बस तुम मेरा साथ ज़रूर देना। हाशिम ने अपनी बात मुकम्मल करके अलिशबा के करीब आकर झुककर अकीदत से इसके साय को चूमा तो अलिशबा ने अपनी आंखें बंद कर इस सतमकार का पहला अकीदा बड़ा लम्स महसूस किया। इसे यकीन था कि वो हाशिम को खुद से मोहब्बत करवा देगी, बस इसे थोड़ा सब्र से काम लेना है। हाशिम का सर चूम कर एक नज़र इस पर डालकर कमरे से चला गया।
शाहज़ैन इस वक्त एनी के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था और एनी का चेकअप हो रहा था, जबकि शाहज़ैन हादी के साथ बेचैन सा बैठा हुआ था। वो जब घर पहुंचा तो एनी इसे नफासत और कमज़ोरी की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था। कैसी है मेरी वाइफ? अभी हमने टेस्ट किए हैं, इसके रिजल्ट आते हैं फिर आपको बताते हैं। वो अभी रेस्ट कर रही हैं, आप मिल लें। डॉक्टर की बात सुनकर शाहज़ैन ने अपने सर को हल्का सा खम किया और आदि के साथ कमरे में दाखिल हुआ। स्वीट हार्ट, शाहज़ैन ने करीब जाकर एनी को पुकारा तो इसके सर को हल्का सा चूमा। एनी ने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली। शाहज़ैन और हादी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। अभी अब आप ठीक हैं? हादी ने एनी से पूछा। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो उठकर बैठते हुए बोला और थोड़ी ही जगह बनाकर हादी को अपने साथ बिठाया, जबकि शाहज़ैन इसके करीब ही खड़ा था और एनी को ठीक देखकर अब वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था। एनी ने मुस्कुराकर एक नज़र शाहज़ैन को देखा जो खुशनुमी नज़रों से इसे देख रहा था। सॉरी, एनी ने हल्की आवाज़ में कहा तो शाहज़ैन संजीदगी से बोला, आइंदा अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो तुम मुझे फ़ौरन बताओगी। हूर, मुझे कतई मंजूर नहीं कि तुम मुझे खुद से बेखबर रखो। एनी ने मासूम शक्ल बनाते हुए अपना सर हिलाया तो शाहज़ैन ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार की। थोड़ी देर बाद हादी हूर से बातें करते हुए इसके साथ ही सो गया। जब डॉक्टर नॉक करके कमरे में दाखिल हुई, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? शाहज़ैन ने डॉक्टर की तरफ देखा जो मुस्कुराकर एनी से पूछ रही थी। अब काफ़ी बेहतर हैं, एनी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो अब पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, बल्कि खुशखबरी वाली बात है कि आपकी वाइफ खुशखबरी वाली बात है, आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। मुबारक हो आप दोनों को, डॉक्टर ने मुस्कुराकर बताया तो शाहज़ैन पहले आंखें फैलाकर डॉक्टर को देखा और फिर एनी को, जो मुस्कुराकर नम आंखों से इसे ही देख रही थी। शाहज़ैन के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने झुककर अकीदत से एनी का सर चूमा। इन्हें कुछ वीकनेस है, मैं आपको कुछ विटामिन्स लिख देती हूँ, वो कुछ मेडिसिन जिससे ये काफ़ी बेहतर होंगी, डॉक्टर ने शाहज़ैन को बताया और कमरे से चली गई। एक खुशी का आंसू जो टूट कर शाहज़ैन की आंख से गिरा, जिसे एनी ने अपने आंख से साफ कर दिया। हूर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, वो मुस्कुराकर हूर का सर दोबारा चूमकर बोला। मैं भी बहुत खुश हूँ शाहज़ैन, एनी ने मुस्कुराकर कहा। कश्यप नर्वस सी हॉल के ब्राइडल रूम में बैठी तैयार हो रही थी। आज इसका और अर्कम का निकाह था। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। इसका निकाह इस शख्स से हो रहा था जिसे इसने चाहा। वो सुरख जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। घबराहट से इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। सहर बेगम ने करीब आकर इसका सर चूमा। मुझे पता ही ना चला कि मेरी कशी कब इतनी बड़ी हो गई और आज इसका निकाह है। वो साले साहब को कैसा महसूस हो रहा है? हाशिम अर्कम के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोले। बहुत अच्छा जी, वो भी मुस्कुराते हुए बोला। मेरी बेगम नज़र आ रही है कहीं साले साहब? हाशिम ने अपनी नज़र हर जगह घुमाते हुए बोला। जी, वो इस वक्त मेरी बेगम के पास मौजूद है। वो और आपने मेरा काम कर दिया था ना, तो मैंने आपका कहा है। पहले तो वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आखिरी बात संजीदगी से बोला। थोड़े दिनों पहले मुझे पता चला है कि दो लड़कियों को वो हरास कर रही हैं और फिर मैंने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके इसे जेल भिजवा दिया। अब चक्की पीस रही हैं, तुम फिक्र मत करो, अब काफ़ी अरसे जेल ही रहेंगी। हाशिम ने अर्कम को मुस्कुराते हुए बताया तो इसने सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर में सबकी मौजूदगी में अर्कम और कश्यप का निकाह तय पाया गया। हो गया। कश्यप, तुम खुश हो ना? शाहज़ैन ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कभी कोई मुश्किल हो तो तुमने सबसे पहले अपने भाई को बताना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा निकाह हो गया है तो तुम पराई नहीं हो, वो मुस्कुराकर कश्यप से बोला और अपने फ़ोन पर मैसेज करके बल सुनकर इसे देखा। भाई, अभी भी मैं यहाँ ही हूँ और जब भी मुझे कोई मुश्किल होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा कश्यप, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, तुम तब तक अपनी दोस्त से बात करो। वो बोलता हुआ रूम से चला गया। निकाह मुबारक हो भाभी जी, अलिशबा ने मुस्कुराते हुए कश्यप को छेड़ा, जिसने सुरख चेहरे के साथ इसे घूरा। कश्यप, यार अपनी इन कातिल आंखों का जादू मुझ पर मत चलाओ, भाई पर चलाना। अलिशबा ने इसे मजीद छेड़ा। तुम बहुत बदतमीज़ हो आली, कश्यप मुंह बनाती हुई बोली तो अलिशबा ने कहका लगाया। अच्छा सॉरी, वो कश्यप को गले लगाते हुए बोली तो कश्यप भी मुस्कुरा उठी। सहर बेगम के कहने पर आली कश्यप को बाहर लेकर आई, जहां पर स्टेज पर अर्कम इसके साथ बैठा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो कश्यप, वो धीमी आवाज़ में बोला।
وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تیمور صاحب کے بولتے ہی سپوٹ لائٹ انٹرسٹ کی طرف سب متوجہ ہوئے، جہاں حور العین گولڈن میکسی پہنے شاہزین کے بازو میں اپنے بازو ڈالے کھڑی تھی، جبکہ شاہزین ڈارک بلو پینٹ کوٹ پہنے اپنے دوسری طرف ہادی کو لیے کھڑا تھا، جس نے شاہزین کے جیسا ہی سوٹ پہنا تھا۔ سب کی توجہ اپنی جانب پا کر حور ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ حور گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس تھوڑا گہرا سانس لو اور میرے ساتھ چلو، شاہزین نے دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے حور سے کہا، جو اس کے کہے پر عمل کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سٹیج پر بیٹھے ارکم نے حیرت سے حور اور ہادی کو شاہزین کے ساتھ دیکھا، جبکہ ہاشم بھی حور اور ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ رمنا بیگم، الشبا اور حدید صاحب بھی حیرت سے حور اور ہادی کو شاہزین کے ساتھ دیکھ رہے تھے، مگر وہ یہ سوچ کر تھوڑا پرسکون تھے کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ حور نے گہرا سانس لے کر سامنے سٹیج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہاشم، ارکم، الشبا اور رمنا بیگم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرا، مگر اس نے جلد ہی اپنے چہرے کے تاثرات ایسے کیے جیسے انہیں جانتی ہی نہ ہو، بلکہ اس نے ایک نظر شاہزین کو دیکھا، جس نے ہلکا سا اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ اس نے پہلے ہی اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ شاہزین کو بتا دیا تھا اور شاہزین بھی اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ اینی نے ایک گہرا سینس خارج کر کے اپنے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ قائم کر کے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے ہادی کو تسلی دی، جو مسکراتے ہوئے شاہزین کے ساتھ کھڑا تھا۔ سحر بیگم اور کشف بھی حیران تھی کہ شاہزین کو اینی کب ملی اور اس نے انہیں کیوں نہیں بتایا۔ حور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں بتا رہی ہو، دیکھ لو، آپ لوگوں کے چھوڑنے کے بعد بھی میں الحمدللہ بہتر حالت میں ہوں۔ کشف اور ارکم کے ساتھ ہی سٹیج پر ایک سائڈ پر ان کے لیے سیٹ اپ کیا گیا تھا، جو پہلے انہیں نہیں پتا تھا کس لیے ہے، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا تھا۔ شاہزین نے پہلے ہادی کو سٹیج پر بیٹھ کر پھر خود چڑھ کر اینی کو ہاتھ دے کر اوپر سٹیج پر چڑھایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کے بیٹھتے ہی سب لوگ ان کو مبارکباد دینے آگے، جسے حور اور شاہزین مسکراتے ہوئے وصول کر رہے تھے۔ جب سٹیج پر تھوڑا سا رش کم ہوا تو رمنا بیگم اینی کے قریب آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر چوما۔ اینی نے اپنا رخ موڑ لیا۔ حور چندہ، کیسی ہو تم؟ ہم تمہارے لیے بہت فکر مند تھے۔ رمنا بیگم نے آہستہ سے اینی سے پوچھا۔ معذرت کے ساتھ آنٹی، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اینی نے انجان بن کر پوچھا تو رمنا بیگم کے چہرے پر ایک سایہ لہرا۔ اینی اب تک بھولی نہیں تھی کہ کیسے ان لوگوں نے اسے اور ہادی کو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکال دیا۔ آنٹی، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ شاہزین نے رمنا بیگم سے پوچھا تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رہے۔ وہ دعا دیتی اداسی سے اینی کے پاس سے اٹھ گئی، جس نے ایک نگاہ غلط بھی اس میں سے کسی پر دوبارہ نہیں ڈالی تھی۔ ہاشم حور اور ہادی کے پاس جا کر ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر رمنا بیگم نے آ کر اسے منع کر دیا۔ اسے گھر جا کر بات کرنے کا کہا تو وہ بس گہری سانس ہی بھر کر رہ گئی۔ رمنا بیگم کے چہرے سے اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ حور، تم ٹھیک ہو؟ اگر ویکنیس ہو رہی ہے تو میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں، شاہزین نے حور سے کہا، جو تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں شاہزین، وہ مسکرا کر شاہزین سے بولی تو شاہزین نے سکون کا سانس لیا۔ تم 2 منٹ انتظار کرو، میں تمہارے اور ہادی کے لیے کھانے کا ٹیبل لگواتا ہوں۔ وہ حور کا ہاتھ دبا کر اپنی جگہ سے اٹھا تو حور بس اپنا سر ہلا سکی۔ وہ اور الشبا اکیلے بیٹھے تھے کیونکہ کھانا کھل چکا تھا تو اس وقت سب کھانے میں مصروف تھے۔ الشبا حور کو اکیلا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اینی، کیسی ہو تم؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ، ایک لفظ میں جواب دیا گیا۔ اور ہادی، تم کیسے ہو چھوٹو؟ وہ جیسا بھی ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ حور نے سنجیدگی سے الشبا کو جواب دیا، جو اپنی جگہ شرمندگی سی ہو گئی۔ حور، تم ایسا کیوں کر رہی ہو یار؟ ہم سب تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ الشبا کی بات اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہزین کے واپس آتے ہی الشبا مایوسی سے حور کے قریب سے اٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد رمنا بیگم نے سحر بیگم سے بات کی، وہ لوگ اس کے گھر جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ضروری بات کرنی ہے۔ سحر بیگم اس کی بات سن کر اپنی رضامندی دی اور سٹیج پر پہلی بار حور کے قریب گئیں، ورنہ وہ تب کی بس ادھر ادھر ہی مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھی تو حور نے ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنی نظر جھکا لی۔ شاہزین، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ حور تمہیں کب ملی؟ سحر بیگم نے دھیمی آواز میں شاہزین سے پوچھا۔ آپ فکر مت کریں موم، حور میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ میں جائے گی، آپ کے گھر نہیں۔
शाहजैन ने सहर बेगम को जवाब दिया, शाहजैन मेरा ये मतलब नहीं था, और अब हूर और हादी हमारे साथ बैठ जाएंगे, बस अब मज़ीद कोई बहस नहीं। सहर बेगम की बात सुनकर शाहजैन ने इसकी तरफ देखा जो इसे घूर रही थी। शाहजैन ने सर झटक कर हूर को देखा जो खामोश बैठी थी। वो इसकी खामोशी की वजह अच्छे से जानता था, लेकिन वो चाहता था कि एक बार वो अपने घर वालों से मिल ले। सब लोग इस वक्त घर के लाउंज में बैठे थे। एनी ने शाहजैन से कहकर हादी को कमरे में भिजवा दिया क्योंकि वो थक गया था, इसे नींद आ रही थी। इस वक्त लाउंज में सब लोग मौजूद थे सिवाय हादी के। हुरुल आइन बच्चे, हमें तुमसे बात करनी है। अचानक हदीद साहब ने एनी से कहा तो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि सहर बेगम, कश्यप और तैमूर साहब ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। ये मेरी बहन की बेटी है और हदीद साहब के भाई की बेटी। रमना बेगम ने इसकी सवालिया नज़रों का जवाब दिया तो सहर बेगम, कश्यप और तैमूर साहब ने हैरानगी से इसे देखा। नहीं, और मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप लोग? एनी ने मजबूत आवाज़ में इनसे पूछा, जबकि शाहजैन इसका हाथ पकड़ने के साथ ही बैठा। हूर, हमारी बात तो सुन लो एक बार, हाशिम ने इस बार हूर से कहा। कौन सी बात? मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, एनी ने कहा। सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हुए जो अपने लबों को बीचे इन्हें जवाब दे रही थी। मैं मानता हूँ हूर, मेरी गलती है, तो मेरी गलती की सज़ा चचा और चाची को मत दो, हाशिम ने हूर से कहा। कौन से चचा और चाची? वो जिन्होंने मुझे और हादी को आपकी बीवी की गलती की वजह से हवेली से बेदखल कर दिया था, या वो चचा चाची जिसने मुझे मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए पुकारा तो मुझे साफ इनकार कर दिया। वह अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली। पहले तो सबने नज़र झुकाई और फिर की सबकी नज़र अरकम की जानिब उठी। अरकम, क्या हूर ने तुम्हें फ़ोन किया था? रमना बेगम ने अरकम से पूछा। अम्मी मेरी बात सुनिए, हाँ या ना? रमना बेगम ने अरकम से पूछा। हाँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम भी हाशिम जैसे होगे। आखिर कैसे भूल गए कि तुम दोनों को एक दूसरे का अक्स हुए बदले ज़रूर लेते हैं? रमना बेगम ने इसे गुस्से से कहा, जो अब शर्मिंदगी से लब बीचे सर झुकाए खड़ा था, जबकि सब इन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। हूर जिंदा, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, वरना हम कभी भी तुम्हें ऐसे भटकने नहीं देते। बस हमें एक मौका दे दो, हम तुम्हें और हादी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। रमना बेगम ने कहा। हूर बच्चे, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी और हादी की हर तकलीफ का मदाह करूँगा। हाशिम ने एनी से कहा तो वो खामोशी से इन्हें देख रही थी, मगर हाशिम की बात सुनकर वो तेज़ी से इसकी जानिब आई और चीखते हुए बोली, क्या आप दर बदर की ठोकरें खा सकते हैं? जो आप लोग अपने घरों मज़े से आराम कर सकते थे, तब मैंने लोगों के घरों में काम किया, इनकी मार खाई। कि आप मेरी जगह ये सब करेंगे? क्या आप मेरी जगह रह सकते हैं जब मुसलसल मैं अपनी इज्जत के खतरे में रहती थी? क्या आप सूखी रोटी खा सकते हैं? क्या आप लोग भूखे रह सकते हैं? क्या आप हादी की जगह सीढ़ियों से गिर सकते हैं? जब आप अपनी दूसरी शादी की तैयारी में थे, तब मैं हॉस्पिटल में हादी के साथ ही, जानते हैं कैसा लगा? जब अपना कोई मर रहा हो और आपके साथ कोई मदद का वसीला ना हो। आपके जान से प्यारे भाई की सांसें लम्हा ब लम्हा ख़त्म हो रही थी। कहाँ थे आप जब मुझे और हादी को आपकी ज़रूरत थी? वो बोलती हुई सहर बेगम, शाहजैन और वहाँ मौजूद हर शख्स को शर्मिंदा कर गई थी। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं और हादी गर्म पत्ती हवा और दिन ब दिन गुजरते थे, जब मैं और हादी गर्म तपती हवा में दिन ब दिन गुजारते थे, तब आप एसी वाले कमरों में होते थे। जब हम मुश्किल में थे, तब आप पार्टियों में मसरूफ़ होते थे। इनकी आंखों में नमी जमा होने लग पड़ी थी। मैं जानती हूँ इस वक्त मुझसे आप एक तवाक़या क्यों चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप बेसुकून हैं, आपको सुकून नहीं मिल रहा। रातों को जागते होंगे क्योंकि आपका ज़मीर आपको सोने नहीं देता। लेकिन जो आप मेरे सामने खड़े मेरी फजूल बातों को सुन रहे हैं ना, ये भी अपने मतलब के लिए। वो बोलती हुई अब हाँफने लगी तो शाहजैन ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे थामा और जल्दी से मुलाजमा को पानी का गिलास मंगवाया। इसने एनी को अपने हिसार में लेते हुए पानी का गिलास इसके मुंह से लगाया। खुद को संभालो हूर। एनी ने थोड़ा सा पानी पीने के बाद अपना चेहरा शाहजैन के सीने में छुपाया और ज़ोरों शोर से रोने लगी। हाशिम ने पेशमानी और दुख से हूर को देखा, जबकि इसे रोता देख सबकी आंखें नम हुई। शाहजैन, सब मतलब के लिए आए हैं, इन्हें मुझसे और हादी से कोई वास्ता नहीं। ये सब वो रोते हुए शाहजैन को बता रही थी, जिसने मजबूती से इसे खुद में बीचा, जबकि जब से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। एनी के आंसू देखकर इसे शिद्दत अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस हुआ कि अचानक एनी शाहजैन की बाहों में बेहोश हो गई। हूर, शाहजैन ने इसका गाल थपथपाकर इसे उठाना चाहा। किसी लेडी डॉक्टर को बुलाए डैड। वो परेशानी से हूर को उठाता
اور چیختے ہوئے بولا جبکہ حور کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری بیوی اب کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر چیک کر کے باہر آیا تو شاہزین نے بولا، آپ کو پتہ ہے ان کی ایسی کنڈیشن میں سٹریس لینا اور ان کے بیبی کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کو کافی ویکنیس ہے، اس لیے انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی سے دور رکھیے۔ ڈاکٹر برہمی سے بولا، آپ پلیز یہ بتائیں اب وہ کیسی ہیں؟ شاہزین نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پوچھا، جبکہ سب حیرانگی سے شاہزین کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، اب کافی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر انہیں آرام دیں اور انہیں ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھیے۔ یہ کچھ میڈیسن میں نے لکھ دی ہیں، یہ انہیں ٹائم پر دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا تو شاہزین نے جلدی سے ملازمہ کو گارڈ سے بول کر دوائیاں منگوانے کا کہا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اینی کے قریب جا کر اس نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اس کی آنکھوں پر آنسوں کے میٹھے میٹھے نشان دے کر اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچ لی اور اس کی آنکھوں کو چوما۔ وہ پیچھے ہٹا اور اینی کے اوپر کمفرٹ صحیح کر کے باہر چلا گیا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہزین، تم نے بتانا پسند نہیں کیا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ تیمور صاحب نے شاہزین کے باہر آتے ہی سے پوچھا۔ ڈیڈ، مجھے خود کل پتہ چلا اور میں آپ کو صحیح وقت پر بتانا چاہتا تھا، اور آپ لوگ پلیز اب حور سے مت ملیے گا۔ جب اس کا دل کرے گا میں آپ لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے بلوا لوں گا، اور ابھی سے تھوڑا وقت دے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ غصے میں ہے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دے۔ اس نے بہت مشکلات برداشت کی ہیں۔ شاہزین پہلے تیمور صاحب سے اور پھر خاموش کھڑے ہاشم اور دوسرے لوگوں سے بول کر پشیمانی سے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم پھر چلتے ہیں، دوبارہ ملنے آئیں گے، رمنا بیگم بولی، اور پھر سب سے مل کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ شاہزین، اتنی بڑی خوشی کی خبر اور تم نے ہم نے کیوں چھپائی؟ سحر بیگم نے خوشی سے شاہزین کی طرف دیکھ کر کہا، اگر بتا دیتا تو کیا آپ میری بیوی کو قبول کر لیتی موم، یا پھر اسے تھپڑ مارتی، یا پھر اسے ذلیل کر دیتی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو سحر بیگم شرمندہ سی ہو گئی۔ شاہزین، میں اسے کبھی نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ موم، آپ کو وہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی، جبکہ اس نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے ایک مظلوم پر ظلم کیا۔ موم، فی الحال ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ سحر بیگم کی بات سن کر وہ سنجیدہ ہوا بولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد، موم، میں بور ہو رہی ہوں، میں آپ کی مدد کروں؟ اینی لجاجت سے سحر بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بالکل نہیں حور، فوراً جا کر آرام سے لاؤنج میں بیٹھ جاؤ، اور میں جوس بیچتی ہوں، تم وہ پیو۔ سحر بیگم نے اس سے کہا، لیکن میں فارغ ہوں، آپ مجھے کوئی کام دے دیں، میں وہ کر لوں۔ اینی نے پھر سے سحر بیگم سے کہا تو انہوں نے ایک گھوری سے نوازا، جاؤ شاباش، باہر جا کر بیٹھو، اگر شاہزین نے تمہیں اس گرمی میں کچن میں کھڑے دیکھا تو گھر آسمان پر اٹھا لے گا۔ اوکے موم جانی۔ وہ باہر جا کر پھر بور ہونے لگ پڑی تھی۔ ایک ہفتہ میں اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سحر بیگم نے اس کے ریسیپشن کے اگلے دن ہی اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ جب اس نے اپنا دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا، وہ تب سے اس کا ہر ایک طرح سے خیال رکھتی۔ اس نے ابھی تک اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی اور نہ ہی دوبارہ ملی، مگر پھر آج اس نے دوبارہ سب سے ملنے کا سوچا تھا۔ اس وجہ سے سحر بیگم کچن میں مصروف دعوت کا انتظام کر رہی تھی، کیونکہ آج سب نے ان کے گھر آنا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ سب لوگوں کو معاف کر دے گی، مگر ہادی کو اپنے ساتھ ہی رکھے گی، اسے کسی کے پاس نہیں بھیجے گی، جس میں اس کا ساتھ شاہزین بھی دے رہا تھا۔ سحر بیگم کے کہنے پر وہ اس وقت تیار ہونے اپنے روم میں آئی، کیونکہ تھوڑی دیر تک سب نے آ جانا تھا۔ وہ اپنا سوٹ الماری سے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو اس نے جلدی سے بال سکھا کر انہیں خوبصورت سے انداز میں بنایا اور شاہزین کے آنے کا سوچ کر اس کے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے، اور خود ہادی کو اٹھانے اور دوسرے کمرے میں چلی گئی جو اسکول سے آ کر سو گیا تھا۔ ہادی، شاباش، اٹھو اور فریش ہو کر کپڑے بدلو، مہمان آنے والے ہیں۔ اینی نے ہادی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جگایا۔ آپ بھی پلیز تھوڑی دیر اور سونے دیں۔ بالکل نہیں ہادی، جلدی سے اٹھو، تم نے میری بات نہ مانی تو شاہزین کو تمہاری شکایت لگا دوں گی، اور پھر جب تمہیں ایک ہفتے تک کرکٹ کھیلنے اور ٹی وی دیکھنے نہیں ملے گا تو پھر تم مت کہنا۔ اینی نے اسے دھمکایا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اینی آپی، آپ بہت ظالم ہیں، ہادی نے بیڈ سے اترتے ہوئے اینی کو کہا، جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رمنا بیگم، حدیث صاحب، ارکم، ہاشم اور الشبہ سب ان کے گھر موجود تھے۔ حور اور ہادی سے وہ لوگ مل چکے تھے۔ حور سلام دعا کے علاوہ کچھ نہیں بولی تھی، لیکن کم از کم وہ آج ان سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ حور چندہ، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رمنا بیگم نے حور کو مسکراتے ہوئے پوچھا۔
अल्हम्दुलिल्लाह चची जान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अलिशबा आपी, आपको निकाह की बहुत मुबारक हो। हूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो मज़ीद बदमज़ागी नहीं चाहती थी। अब वो सुकून से शाहज़ैन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी जिसमें कोई पछतावा ना हो। शुक्रिया हूर, तुम्हें भी मुबारक हो, अलिशबा ने हूर से कहा तो इसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। आप लोग बैठिए, मैं ज़रा हादी को देख कर आती हूँ। कब से इसे मैंने कहा है फ्रेश हो जाओ, दोबारा सो गया है। कश्यप अलिशबा के साथ बैठी थी। जब इसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई, इसने देखा तो अरकम इसे ही देख रहा था। निकाह के बाद वो एक बार भी ना मिल सका, लेकिन फ़ोन पर बात होती। अरकम ने सबको एक नज़र देखा जो बातों में मसरूफ़ थे। एक नज़र कश्यप को देखकर जल्दी से आंखें मारी, जो आंखें फैलाए इसकी हरकत पर जल्दी से अपना रुख मोड़ ली। बस करो अरकम, इसे नज़रों से मारने का इरादा है क्या? देखो बेचारी कैसे डर रही है। और अपनी ये नज़रें थोड़ी काबू में रखो, ये ना हो कोई देख ले और फिर तुम्हारी खूब इज्जत अफजाई हो। हाशिम ने इसकी हरकत देखकर कहा, अल्लाह का नाम ले भाई, मैं कब देख रहा हूँ, और आप भी अपनी मनकूहा को तभी से घूर रही हैं। ये मत सोचिएगा कि कोई देख नहीं रहा, और मैंने आपके निकाह वाले दिन आली से मुलाकात करवाई थी, आज आप मेरी मुलाकात कश्यप से करवाई। अरकम ने हाशिम से कहा, लो भाई, ये काम तो तुम्हारी बहन ही कर सकती है। पहले हूर से बात कर लें, फिर जाने से पहले एक बार तुम्हें कश्यप से मिलवा देंगे। हाशिम ने इसे कहा तो वो सिर्फ मुंह बनाकर ही रह गया। अगर आपने मुझे आज कश्यप से नहीं मिलवाया तो फिर आली की रुखसती 3 माह बाद करवाऊंगा। तुम जैसा कमीना साला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा अरकम। हाशिम अरकम की बात सुनकर इसे घूरते हुए बोला, आपको मुझ जैसा साला ढूंढने से भी नहीं मिलना। मुबतसी दिखाते हुए बोला तो हाशिम ने अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए अपना रुख शाहज़ैन की तरफ किया, जो कोई बात कर रहा था। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद सब इस वक्त लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। हूर, हमने तुम्हारे साथ और हादी के साथ जो भी किया, हम इस पर शर्मिंदा है। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामी के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हो सका। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने साथ की गई सारी ज़ियादतों के लिए हमें माफ़ कर दोगी। रमना बेगम अचानक हूर से कहा तो सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। चची जान, सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप सब लोगों को दिल से माफ़ कर दिया है। वो धीमी आवाज़ में बोली, हूर बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। यकीन करो, मुझे इस वक्त सच्चाई का इल्म नहीं था। मुझे बस इतना पता चला कि तुम लोग हवेली चले गए हो, और मैं जानता था कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका, मगर तुमने फिर भी हमेशा मेरा ख्याल रखा, और मैंने तुम लोगों को दरबदर किया। हाशिम शर्मिंदगी से ऐनी के पास आकर बोला, जिसने अब लब काटते हुए से बोला, मैंने आपको माफ़ कर दिया है हाशिम भाई। बहुत शुक्रिया बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और काश मैं भी अपना दिल इतना बड़ा कर लेता, तुम लोगों के साथ कभी ऐसा ना होता। अब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं चाहता हूँ कि हादी को अब हमारे पास भेज दो। हाशिम बोला तो होर गुस्से से बोली, मैंने बेशक आप लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन हादी को कभी भी आप लोगों के हवाले नहीं करूँगी। जो शख्स एक बार हमें घर से निकाल सकता है, वो दूसरी बार भी हादी को घर से निकाल सकता है, और मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैंने सिर्फ इस वजह से आपको माफ़ किया ताकि मैं खुद सुकून से रह सकूं। ठीक है हूर, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हादी तुम्हारे पास ही रहेगा। हाशिम ने हूर की बात सुनकर मायूसी से कहा, हाशिम भाई, मैंने इसे बहन कम और माँ ज़्यादा बनकर पाला है, और मैं खुद से दूर नहीं कर सकती। हूर ने धीमी आवाज़ में कहा तो हाशिम ने आगे बढ़कर इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हादी को तुम अपने पास रखने की हकदार हो। इसके बाद सभी खुश होंगे, क्योंकि सारा माहौल ही बदल गया था। पहले फिर भी सब थोड़ा तनाव था, मगर अब सब खत्म हो गया था। मुझे पानी पीना है आंटी, क्या आप बताएंगे कि किचन किस तरफ है? अरकम ने आली और कश्यप की किचन में जाने की थोड़ी देर बाद कहा, रुको बेटा, अगर मैं पानी मंगवा देती हूँ। सहर बेगम ने कहा, अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आप बता दें, मैं चला जाता हूँ। सहर बेगम ने इसे किचन का रास्ता बताया, जो पहले ही खाते हुए देख चुका था। वो आराम से हाशिम के दांत दिखाता हुआ उठा और अंदर चला गया। ये नावल के थोड़े से पेज बाकी थे, सिर्फ 10 पेज, तो सोचा क्यों ना इसी के साथ ही इसको ऐड कर दिया जाए। मुझे पानी पीना है आंटी, क्या आप बताएंगे कि किचन किस तरफ है? अरकम ने आली और कश्यप के किचन में जाने के थोड़ी देर बाद पूछा। बेटा, अगर आपको मैं पानी मंगवा देती हूँ, रुको। सहर बेगम ने कहा, अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आप बता दी, मैं चला जाता हूँ। सहर बेगम ने इसे किचन का रास्ता बताया, जो पहले ही खाते हुए देख चुका था। वो आराम से हाशिम को दांत दिखाता उठा और अंदर चला गया। अरकम ने किचन में आकर हल्का सा खांसा तो आली और कश्यप दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए।
अलिशबा अरकम का इशारा देखते ही किचन से निकल गई। निकाह मुबारक हो कश्यप, वो इसके सामने खड़ा होकर बोला। जानता हूँ थोड़ा लेट बोला है, मगर मैं तुम्हें खुद मिलकर कहना चाहता था। इसके बोलने पर कश्यप के चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट नमूदार हुई। अरकम हदीद, बख्त आपको भी निकाह की बहुत मुबारक हो। वो नज़र झुका कर बोली। 1 माह बाद वो दुल्हन बनी सजी सवरी इस वक्त हाशिम के कमरे में बैठी थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका सालों से इंतज़ार था। आज वो अपनी मोहब्बत पा चुकी थी। इस का सितमगार महबूब आज इसका महरम बन चुका था। इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि लोगों को अपनी मोहब्बत मिल जाए। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलिशबा नज़र झुकाए बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए मजबूत कदम उठाता आली के पास आया, जो इसकी मौजूदगी की महसूस करके घबराहट से अपने लब काट रही थी। वो आली के करीब बैठा अपनी जेब से डिब्बी निकालकर जिसमें अंगूठी मौजूद थी, इसे बाहर निकाला और अपना हाथ आली के सामने बढ़ाया, जिसने बिना झिझक के अपना हाथ इसके हाथ में दिया। हाशिम ने अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई और इसका हाथ अकीदत से पकड़ा। हाशिम का लम्स महसूस करके इसने हाशिम की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वो दोनों ही खामोश थे। इनके पास कुछ भी कहने को नहीं था। तुम मेरी पहले नहीं मगर आखिरी मोहब्बत ज़रूर बनोगी, और याद रखना मोहब्बत से कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। अरकम बामुश्किल अपने दोस्तों से जान छुड़वाकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कश्यप इसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में मौजूद बीनी बीनी गुलाबों के फूलों की खुशबू माहौल को ख्वाब बना रही थी। वो मजबूत कदम उठाता कश्यप के पास गया, जो नज़र झुकाए बैठी थी। इसने मुस्कुराते हुए पहले झुककर कश्यप का सर चूमा। यार, ये कहीं मैं दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया? ये मेरी बीवी इतनी खूबसूरत कब से हो गई? अरकम ने कश्यप के पास लेटने के अंदाज में बैठते हुए कहा। कश्यप ने इसे खुशगमीनी नज़रों से देखा तो अरकम ने हंसते हुए इसका दुपट्टा पकड़कर इसे कह दिया, यार ऐसी नज़रों से ना देखो। निकाह वाले दिन तुमने तो देखा था और फिर तुमसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। एनी इस वक्त छत पर जा रही थी, क्योंकि शाहजैन ने इसे छत पर बुलाया था। वो अपनी साड़ी संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर ऊपर आई तो ठंडी हवा इसके जिस्म से कपकवाई। वो टेरेस पर आगे बढ़ी, जहाँ अंधेरा था। वो थोड़ा आगे बढ़ी कि अचानक छोटी छोटी लाइटों से रास्ता बना हुआ था। वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखकर आगे बढ़ रही थी और आगे शाहजैन फूल पकड़े खड़ा था। शाहजैन ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और इसे टेबल के पास बिठाया, जो फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था। इसके ऊपर केक पड़ा हुआ था, जिस पर हैप्पी बर्थडे हुरुल आइन लिखा था। एनी ने खुशी से केक को देखा और अपने पंजों के बल उठते हुए शाहजैन की गाल पर लब रखते हुए बोली, मुझे तो भूल ही गया था कि आज मेरी सालगिरह है। आपका बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और इसे इतना स्वीट बनाने के लिए। 8 साल बाद ज़ियान, फ़ौरन इधर आओ। तुमने बीहा, अलिशबा और हाशिम की बेटी को क्यों मारा? कश्यप ने चीख कर अपने बेटे को हिलाते हुए पूछा। मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया था और मैंने इसे धक्का दे दिया। ज़ियान ने आराम से कश्यप को बताया। यार कश्यप, जाने दो, बच्चा है और बिया को तुम मासूम मत समझो, ज़रूर इसने भी पहले कुछ किया होगा। अलिशबा ने कश्यप से कहा। आली, तुम जानती नहीं हो, यह दिन ब दिन बहुत बदतमीज़ होता जा रहा है। कश्यप ने तब कर अपने बेटे को देखा, जो बिया को मुंह चढ़ा रहा था। पुप्पो पुप्पो, मेरे दोस्त को मत डांटिए, ऐसी शरारतें तो सब करती हैं। हाशर, शाहजैन और एनी का बेटे ने कश्यप से कहा। हाशर, तुम तो चुप ही रहो, पता नहीं क्यों हर वक्त सबके अब्बे बने फिरते हो। एनी ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा। मोम, मैं एक अक्लमंद बच्चा हूँ, इसी वजह से सही का साथ देता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। उफ, बस करो और जाकर अपनी ईमान को देखो कहाँ है। एनी ने कहा तो वो हंसते हुए बोला। मोम, आप जानती हैं ना, वो ज़्यादातर नुमान, अलिशबा और हाशिम का बड़े बेटे के पास ही होती है। पुप्पो, ईमान को भूख लगी है, कुछ खाने को दें। अभी एनी से कहती कमरे से नुमान को आवाज़ देती इसे सुनाई दी। नुमान जब भी ईमान से मिलता इसे अपने साथ ही रखता था। आशिर, जाकर देखो हादी को कुछ चाहिए तो नहीं, अभी बेचारा थका हुआ यूनिवर्सिटी से आया। एनी ने किचन में जाते ही आशिर से कहा तो वो हादी के पास चला गया, जबकि कश्यप और अली अपने अपने बच्चों को संभालने लगी, जब तकरीबन एक दूसरे के मुंह नोच रहे थे।
وہ لوگ اس وقت حویلی میں موجود تھے، تبھی سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل اور لڑ رہے تھے۔ 4 سال پہلے ہی ہمنا کی شادی ڈاکٹر حمزہ سے ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ ماما دیکھیے، بابا نے میرے سارے بال خراب کر دیے۔ عنایا اپنے بال ہمنا کو دکھاتے ہوئے بولی، جو ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ ہمنا نے اس کے بالوں کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور حمزہ کو مصنوعی گورا۔ کوئی بات نہیں، تم ادھر آؤ، میں جلدی سے بال بنا دیتی ہوں۔ اور تم نے ناشتہ کر لیا؟ ہمنا نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما بابا، میں نے کر لیا۔ ہمنا نے جلدی سے عنایا کے بال بنائے تو اپنا بیگ لیتی باہر چلی گئی، جہاں ڈرائیور اسے اسکول لے گیا۔ حمزہ اور ہمنا کی شادی ہوئے تقریباً 8 سال ہو چکے تھے اور وہ ایک بہت ہی حسین زندگی آپس میں گزار رہے تھے۔ وہ سب لوگ اس وقت ایک ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ بچے کھیل رہے تھے۔ شاہزین، میں بہت خوش ہوں کہ میں نے آپ کی بات مان کر سب کو معاف کر دیا۔ اینی سب کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ دھیمی آواز میں اپنے ساتھ بیٹھے شاہزین سے بولی، جو محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جو انسان وقت پر اپنی غلطی سدھار لیتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا ناول ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا ناول آپ بتائیے گا کہ کون سا ریڈ کروں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔